डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी भाई गड़ीए और दूसरे पासे मियां दौलां दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि भाई गड़िया जी तो मियां दौला ने सुखमनी गुरबाणी सुनी। मियां दौला कहंदा कि जेकर गुरबाणी दी एक तुक नूं भी मन लिया जावे ते मनुख पार उतर जांदा है, कल्याण दा अधिकारी बनदा है। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुण कर गड़िया पयो परसन, कहियो बेहस दौला तुम धन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, मियां दौला दी गल नूं सुन के गड़िया जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए ने। बिगस के खुशी दी हालत दे विच गड़िया जी कहंदे ने, हे दौला जी तुसीं धनता दे योग। इम चर्चा कर हरखे दो, सतगुर प्रेम महामन सो। कवि जी लिखते ने एक दूजे दे नाल इस तरह की चर्चा करके दोवें बड़े प्रसन्न होए ने। सतगुरां दा प्रेम बहुत ज्यादा है गड़िए दे मन दे विच। दिन दो एक रह गड़िया चलियो, तब आन पुन दौला मिलियो। क्योंकि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भाई गड़िए नूं हुक्म कीता सी कश्मीर जाण दा। 2-3 दिन रहन तो बाद गड़िया जी उत्थों अगे जाण दे वास्ते चल पे ने। उन्हां नूं दूर तक विदा करन दे वास्ते मियां दौला जी उन्हां दे नाल तुर पे। सब सों विदा होए चल परेओ, मियां ने या को संग करियो। बाकी सारे दे सारे पिछां हट गए ने। उन्हां तो विदायगी लैके गड़िया जी अगे चल पे ने। पर जिहड़ा मियां दौला है उन्हें भाई गड़िए दा साथ ना छड्डिया, वो नाल दी नाल ही तुरदा गया। नगर वहर पहुंचावन गयो, गुर जस बूझत सुन तो भयो। आखिरकार चलदियां चलदियां सारे नगर तो बाहर आ गए ने। गुर जस बूझत सुन तो भयो, गुरु दे जस नूं पुछदा है मियां दौला, ते दूसरे पासे भाई गड़िया जी उसनों गुरु दा जस सुनाई जांदे ने। वहर नगर ते केतक चाला, देखियो सिकता आए बेसाला। जदों नगर तो काफी सारी दूरी अगां चले गए, अचानक की देखिया कि जमीन दे उत्ते बहुत ही सारा रेता है। बड़ी रेतली जी जमीन अगे आ गई। टूटी पनही गड़िए चरण, बारू पर तर जब तरन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई गड़िए दी जिहड़ी जुत्ती है वो टुटी हुई सी। बारू पर तर जब तरन कहण तो भाव है कि रेता जुत्ती दे विच पै जांदा सी।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਸਨ। ਜਬੈ ਉਠਾਵੈ ਉਡੈ ਬਿਸਾਲੇ, ਜਾਨੂ ਲਗ ਜੰਗਣ ਕੇ ਨਾਲੇ। ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਤ ਦੌਲੇ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ, ਪਨ ਹੀ ਅਪਰ ਨਾ ਕਿਤਹੂ ਪਾਈ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲਬੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਪਨ ਹੀ ਅਪਰ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਾਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਸੰਗ ਸੁਜਾਏ, ਬਿਨ ਧਨ ਤੇ ਅਸ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਨਿਦ ਸਿਧ ਗੜੀਏ ਕੋ ਦੇਵੋ, ਦੇ ਸੁਖ ਸੰਤ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਲੇਵੋ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੇ ਸੁਖ ਸੰਤ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਲੇਵੋ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਦੌਲੇ ਚਿਤ ਚਿਤਵਨ ਠਾਨੀ, ਸਭ ਗੜੀਏ ਤਤ ਛਿਨ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਜੋ ਚਿਤਵਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੁਝ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਰਧਨ ਜਾਨਾ, ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਮਨ ਮੇ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਰਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕੁਛਕ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਤਾਵੇ ਇਸ ਕੀ ਸਭ ਸ਼ੰਕ ਮਿਟਾਵੋ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਤਬ ਠਾਂਡੋ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੀ, ਚੌਂਦਿਸ਼ ਬਿਖੈ ਹੇਮ ਛਿਤ ਸਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਤ ਛਿਨਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਭ ਸਿਕਤਾ ਪੀ ਕੰਚਨ ਕਿਨਕੇ, ਵੱਡੇ ਰੋਰ ਸਮਦ ਪੈ ਰਤਨ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਨਕੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੀਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੌਲੇ ਪੀਰ ਹੇਰ ਕਰ ਸਿੱਧ ਕੋ, ਅਜਾਨਤ ਭਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਬਿਦ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਦੌਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਬਿਦ ਕੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਪਾਹੀ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਰਨ ਔਰ ਧੀਰਜ ਤਾਰੀ, ਅਤ ਤਿਆਗੀ ਨਾਹਿਨ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਨਾਹਿਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਦ ਮਨ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਰਹਿਨੀ ਦੇਖ ਸੁਜਸ ਬਹੁ ਕਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਤੁਮੈ ਗੁਰ ਧਨ ਤੁਮਾਰੋ, ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਹਿਰਦੈ ਸਹਾਰੋ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੜੀਏ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰ ਘਰ ਕਮੀ, ਬਲ ਦੀਰਗ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛਮੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲ ਦੀਰਗ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛਮੀ ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਦੌਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਬਿਦਾ, ਮਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਆਨਿਓ ਤਦਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਬ ਪਹੁੰਚੋ ਸੰਗਤ ਸਭ ਆਈ, ਕਰੇ ਪਾਓ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਪਦ ਰਾਜ ਸੋ ਮੁਖ ਪਰ ਕਰ ਫਿਰਿਓ, ਲਿਓ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਸਿਰ ਧਰਿਓ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ ਕਰ ਸਭ ਔਰ ਆਨੰਦ ਭਰਿਓ, ਗੁਰਪੂਰਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਿਓ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਿਓ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੜੀਏ ਦਰਬ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਨਾਨਾ ਭੋਜਨ ਕੀਨ ਕਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਫੱਬਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਮਈ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਰ ਭੋਗ ਆਏ, ਦਿਓ ਰੰਕ ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾ ਕੇ ਛਕਾਏ ਨੇ। ਦਿਓ ਰੰਕ ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਿਓ ਖਰਚ ਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰ ਦਰਬਾ, ਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਖੈ ਸੋ ਸਰਬਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
जिन्नी भी सारी कश्मीर दे विचों उगराही हुई सी। हट आयो गुर दर्शन कीना, पारियो चरण पर प्रेम प्रवीना। सारी उगराही दे पैसिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੂਝੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਕਿਆ ਲਿਆਇਓ, क्या संगत ने तोवे अर पायो। कवि जी लिखते ने जदों भाई गड़िया जी सतगुरां दे चरणां दी शरण दे विच पहुंचे, आउंदियां सार सतगुरां ने हुक्म कीता, कहंदे ने हे भाई कहो क्या लियाओ, दस की लैके आया है। क्या संगत ने तोवे अर पायो, उथों दी रहण वाली संगत ने तैनूं किस तरह दी भेटा दित्ती। कहत पायो सुण श्री गुर स्वामी, सब जानत तोवे अंतर जामी। भाई गड़िया हथ जोड़ के कहंदा, सच्चे पातशाह मैं की दसां, तुसी ते स्वामी हो, तुसी ते अंतर जामी हो, तुसी ते सारा कुछ पहला ही जानदे। गुर पूजा जो सिखण दीनी, सो मैं तुमको अर्पण कीनी। भाई गड़िया जी कहंदे ने कि गुरु दे सिखां ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਤੁਮ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, हर एक मनुख दे विच हो के उन्हां पदार्थां नूं सच्चे पातशाह तुसीं ही छकिया। सुन कर सतगुर बिगसन कीना, भली रीत तै सिख पर बिना। भाई गड़िए दी प्रेम दी भावना नूं देख के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होए। गुरु जी कहंदे ने भली करी तैं सिख परवीना, तू बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि का सिख है। हे भाई गड़िया तू बहुत चंगा काम कीता। सर्ब मसांद जे गुर अगवाई, सब हिन सो कह के समझाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दे जिन्ने भी मसंद थापे होए सन सारियां नूं सतगुरां ने कोल बुलाया ते सारियां नूं इस तरीके दे नाल सतगुरां ने हुक्म कीता। जो कश्मीर कार तन पारी, हम गड़िए ते लीन संभारी। सारियां मसंदां नूं सद के सतगुरां ने बचन कीता कि कश्मीर दे इलाके दी जिन्नी भी उगराही सी ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਗੜੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਾਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਅਸ ਆਇਸ ਦੀਨੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੁਮ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਬਿਦਤਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਪਾਰੀ ਥਾਏ ਸਭ ਕਾਲ ਤੁਮਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਦਾ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਵ, ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਤੈਸੇ ਧਿਆਇਵ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜਾਚਣ ਜਾਵੈ ਤਿਸ ਪਾਸ, ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਨਿਕਾਸ ਆਵਾਸ।
ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਖਰਚੀ ਤਿਸ ਤੇ ਥੁਰ ਜਾਏ, ਜਾਚਣ ਹਾਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਚਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰ ਕਹੰਤਾ, ਜੋ ਸੁਤ ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਸੁਤ ਵੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਰਜਤ ਪਣ ਆਣ ਚੜਾਵੇ, ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਆਣ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਲੇ ਕਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵੇ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5-5 ਰੁਪਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਮਨ ਤੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਕਰਨਾ ਕਰੈ ਹੇਰ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਹੇਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਕਥਾ ਸੁਣੈ ਅਬ ਕੋਏ, ਪਾਠਿਓ ਵਟਾਲੇ ਨਗਰ ਕੋ, ਏਕ ਸਿੱਖ ਛਿਨ ਸੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਅਬ ਕੋਏ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਟਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਦਿਜ ਪੰਡਤ ਮਹਾ, ਆਣ ਹਕਾਰ ਬਸੈ ਪੁਰ ਤਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਾਨੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਟਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਣਤ ਸਿੱਖ ਤੂਰਨ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਕਹਿਤ ਇਮ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਾਨੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰ ਚਾਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਲੇਹੋ ਚਲੋ ਤਿਨ ਪਾਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ। ਸੁਣ ਮੁਦ ਧਰ ਦਿਜ ਹੋਇਓ ਤਿਆਰੀ, ਪਾਰਿਓ ਪੰਥ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਾਰੀ। ਪੰਡਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ,
ਸਨਮਾਨਿਓ ਬਹੁ ਲਖ ਦਿਜ ਅੰਗ। ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਿਤਾਨੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁ ਰਾਜਣ ਕੀ ਗਾਥ ਸੁਣਾਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਲਗੈ ਦੀਵਾਨ ਆਣ ਕਰ ਪਾਰਾ, ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੁਤ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਚਿਰ ਲੋ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣੰਤੇ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗਣ ਕੋ ਬਰਨੰਤੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਕਥਾ ਮਨ ਲਾਇਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਬ ਐਸੇ ਆਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਮ ਕੀ ਪੁਰੀ ਦੂਰ ਮਗ ਜਾਏ, ਏਕ ਬਰਖ ਮੈਂ ਨਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਏਕ ਬਰਖ ਮੈਂ ਨਰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਭਾ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਮ ਧਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਓ, ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਬ ਹਟ ਪਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਬ ਹਟ ਪਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤਬ ਆਪਸ ਮਹੀਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰ ਐਸੇ ਕਹੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਤਬ ਲਹਿਓ, ਪੰਥ ਬਰਖ ਕੋ ਪੰਡਤ ਕਹਿਓ। ਸੁੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਧਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜੈ ਹੋ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਿਧੈ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਲਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਤੇ ਉਲੰਘੋ ਸਬੈ। ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਤੇ ਉਲੰਘੋ ਸਬੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ।
कहता दोए पहर को मार्ग मेरो, पहुंचो अपर बिलम नहीं हेरो। कहता कि मेरे वास्ते 2 पहरां दा रस्ता है, 2 पहरां दे विच ही मैं पहुंच जावांगा, देरी नहीं लावांगा। पुन मया सिख बाक बखाने, उलंगो जाम दया गुर ठाने। इस तो बाद तीसरा सिख बोलिया जिहदा नाम है मया। मया सिख कहता है कि जेकर गुरु की दया रवे ते मैं सारे रस्ते नूं एक पैर दे विच ही तय कर सकदा। बहुर निहाले बाक उचारे, गुर करना ते निमख मजारे। इस तो बाद चौथा सिख बोलिया है जिहदा नाम है निहाला। निहाला कहता है कि गुरु दी करना दे नाल, गुरु दी कृपा दे नाल मैं एक निमख दे विच पहुंच सकदा हां, भाव के एक पलक दे विच ही पहुंच सकदा। जाऊं परलोक सो पंडित पानियो, इम आपस में कहियो सुनियो। कहता है कि पंडित जी जेड़े रस्ते नूं एक वरे दा दसदे ने, मैं निहाला कहता है कि उत्थे परलोक दे विच एक खिण मात्र देरी दे विच पहुंच सकदा हां। इस तरह दे कवि जी लिखदे ने, आपस दे विच उन्हां 4 सिखां ने बचन कीते। इन रीतन ते कहे वाक जब, पंडित इनकी दिशा देख तब। हुण पंडित इन्हां दीयां गल्लां नूं सुन रहा सी, इस तो इलावा सारी संगत भी सुन रही सी, सतगुरु जी भी सुन रहे सन। कवि जी लिखते ने कि इस तरह के जदों वाक उन्हां 4 सिखां ने आखे, उस वेले पंडित ने इन्हां दे वल देखे। बिस्म्यो मन में गुर संग बूझा, सिख किम कहत क्या इन सूझा। उस वेले बड़ा हैरान होया पंडित ते सतगुरां नूं पुछदा है, कहंदा है हे सच्चे पातशाह, सिख किम कहत, ये तुहाडे सिख की कह रहे ने, क्या इन सूझा, इन्हां नूं की सुझिया है, किन्नी क सोझी है इन्हां दे विच। वेद अभ्यास के करे पुराना, तुम ही जानो कृपा निधाना। पंडित कहता है कृपा दे समूह सतगुरु जी, वेद व्यास ने पुराणा दी रचना की है, उन्हें पुराण लिखे ने, इस गल नूं तुसीं भी जाणदे। लिखियो पुराण बिखै कै कूर, कै सिख बोलत कूर हजूर। पंडित कहता है कि गरीब नवाज 2 गल्लां हो नहीं सकदियां, जां ते वेद व्यास ने पुराणा दे विच झूठ बचन लिखिया है, ते जां फिर तुहाडे जिहड़े सिख ने ना ये झूठ बोलदे ने, क्योंकि जो लिखिया है मैं उहदा अर्थ कीता है, उस दे अर्थ दे हिसाब दे नाल यही बनदा है कि एक वरे दा रस्ता है, तुहाडे सिख कहंदे ने कि इन्ने चिर दा रस्ता है। इस करके जां ते पुराण दे विच वेद व्यास ने झूठ लिखिया है, ते जां फिर तुहाडे हजूर तुहाडे सामने ये तुहाडे सिख झूठ बोलदे ने। 4 जाम कै निमख मजारा, पंथ बड़ो किम उलंघै सारा। पंडित कहंदा एक कहंदा 4 पैरां दे विच, दूजा कहंदा 2 पैरां दे विच, तीजा कहंदा 1 पैर दे विच, ते चौथे ने ते हद ही मुका दित्ती, कहंदा 1 पल दे विच पहुंच सकदा हां। कहंदा पंडित इन्ना वड्डा रस्ता है, इन्नी दूर है, किस तरह एक निमख दे विच कोई पहुंच सकदा है। तब सत गुर गुर दास निहारा, देह पंडित को संशय टारा। उस वेले फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास जी दे वल वेख्या है ते हुक्म कीता, दिओ पंडित को संशय टारा। सतगुरु जी कहंदे ने भाई गुरदास इस पंडित दे शंके नूं तों निवृत्त कर, दूर कर। जथा जोग उत्तर को दीजै, दिज बर को शांति और कीजै। सतगुरु जी कहंदे ने कि यथा योग ऐसा उत्तर दिओ पंडित नूं ताकि पंडित दे हिरदे दे विच शांति आ जावे, जिहड़ा उन्हां दे मन दे विच शंका बज्झा होया है ना वो टुट जावे। गुर रुख पाए कहो गुरदास, सुनो विपर सच मैं तुम पास। गुरु दे रुख नूं, गुरु दी रजा नूं पाके फिर भाई गुरदास जी बोले ने, कहंदे ने सुनो विपर सच कहें तुम पास। कहंदे ने हे पंडित जी सुनो,
मैं जो भी तुहाडे कोल बयान करांगा वो सच बयान करांगा। कहे व्यास के सकल पुराण, है सब साचे सुनो जहान। भाई गुरदास जी कहते हैं कि व्यास जी ने पुराणा की रचना की है साचे, ये सारे दे सारे सच्चे ने। इन्हां दे विच जो भी कुछ लिखा है वो भी सच्चा है, क्योंकि सुने जहान, सारा जहान सुनदा है इन्हां दी कथा। सतगुर के सिख सो पी साचे, सदा उपासन गुर की राचे। ते भाई गुरदास जी कहते हैं कि दूसरे पासे ये जिहड़े गुरु दे सिख ने ये भी सच्चे ने, क्योंकि रचे हुए ने ये गुरु दी उपासना दे विच, गुरु दी पूजा दे विच। कहण तो भाव है कि कथा दे विच जिहड़ा प्रसंग आया है वो भी झूठा नहीं है, ते जिहड़ा सिखां ने अगों जवाब दिता है वो भी झूठा नहीं है। दोवें पक्ष सच्चे ने। भाई गुरदास जी कहंदे कर्म कांड में जो जग जीवा, कर शुभाशुभ सर्ब सिद्धीवा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि कर्म कांडां दे विच जग दे सारे जिहड़े जीव ने ना वो लगे हुए ने, भाव के जगत दे जी जो कर्म कांड दे विच लगे हुए ने। करें शुभाशुभ सर्व सदैवा, सारे दे सारे शुभ जां अशुभ कर्म करदे ने। तिन को पंथ तथा ही जाना, पुण्य को असवारी नाना। कहते ने कि जिहड़े कर्म कांडी ने उन्हां दे वास्ते मानो कि एक वरे दा ही रस्ता है। पुण्य को सवारी नाना, ते पुण्य दे वास्ते कई सारियां सवारियां ने। अगे होर ज्यादा इस नूं खोल के बयान करदे ने भाई गुरदास जी। जे पापी तिन मारत जाते, दुख को पाए सो पाए भरियाते। जिहड़े पापी हुंदे ने ओनू जम मारदे मारदे खड़दे ने उत्थों तक कचहरी दे तक। दुख को पाए सो पाए भरियाते, ते दुखां नूं पा के वो पैरी तुरदे जांदे ने उस रस्ते दे उत्ते। सो पी जाहे बरख दिन माही, लह सजायन अंतक पाही। भाई गुरदास जी कहते ने कि एक वरे दे विच वो जांदे ने मारा खांदे होए, सजावां नूं सहंदे होए। तिन को जान भाणे पुराण, गुर सिखण को नहीं बखान। भाई गुरदास जी कहते ने कि पुराण दे विच उन्हां मनुखां दे बारे लिखिया होया जिहड़े ऐसी भावना दे ने, गुर सिखण को नहीं बखान। कहते ने कि पुराणा दे विच गुरु दे सिखां दे वास्ते इस तरह की गल नहीं लिखी हुई। इन ते निकट नहीं जम आवे, रहे दूर दीरघ डर पावे। भाई गुरदास जी कहते ने पंडित जी गुरु दे सिखां दे कोल जम नहीं आउंदा, नेड़े नहीं लगदा, बड़ा दूर रहिंदा है, जम भी डरदा है गुरु देयां सिखां कोलों। धर्म राये आदर कर मिले, साध साध सब कह जब चले। इस तो इलावा जिहड़ा इंसाफ करन वाला धर्म राय है वो भी आदर दे नाल गुरु दे सिखां नूं मिलदा है। साध साध सब कह जब चले, जदों सिखां दियां जीव आत्मा जांदियां ने उस वेले सारियां दे मूहां दे विचों शाबाश शाबाश दे शब्द निकलदे ने। श्री नानक की सिखी महा, महा महात्म है जह कहां। भाई गुरदास जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जड़ी फैलाई हुई सिखी है वह बहुत उच्चे तो उच्चा महात्म है। जेतक बल जिस में होए आवे, तेतक कह न कूर अलावे। भाई गुरदास जी कहते ने कि जिहदे विच जिन्नी समर्था हुंदी है, जिन्नी ताकत हुंदी है, जिन्ना बल हुंदा है वो उन्ना ही बयान करदा है। तेतक कह ना कूर अलावा, इस करके अपने अंदाजे दे मुताबिक वो झूठ नहीं कहंदा, अपनी समर्था दे मुताबिक कोई गल करदा। इन सिखण में शक्ति ऐसे, दई गुरु की पाखत जैसे। भाई गुरदास जी कहंदे ने इन्हां सिखां दे विच सतगुरां दी बख्शी हुई बहुत वड्डी शक्ति है। गुरु ने शक्ति प्रदान की है, इसे करके सिखां ने ऐसा वचन किया है।
कहते ने जे श्री गुर करना फल पै है, निमख ना लागै तह पहुंचै है। भाई गुरदास जी कहते ने कि जेकर गुरु की दया होवे, दया का फल मिले ते निमख नहीं लगता, उत्थे सिख पहुंच जाते ने। इसे करके मानो कि सारे सिखां ने यह गल नहीं आखी कि निमख दे विच पहुंच जावांगे। तुसीं पंडित जी विचारो, पहले ने आख्या कि 4 पैरां दे विच पहुंच सकदा हां, ओदी उन्नी समर्था सी, वो 4 पैरां दे विच ही पहुंचेगा। दूसरे ने आख्या कि मैं 2 पैरां दे विच पहुंचांगा, ओदी समर्था ओदे तो जरा ज्यादा है, वो 2 पैरां विच पहुंच सकदा है। तीसरे ने आख्या कि 1 पैर दे विच पहुंचांगा, इस करके वो दोवां तो होर वड्डा हो गया, ओदी ज्यादा समर्था है, वो 1 पैर दे विच भी पहुंच सकदा है। ते जिहड़ा अखीरले ने आख्या कि 1 निमख दे विच पहुंच सकदा है, ओदे विच पंडित जी इन्नी समर्था है, वो अपनी समर्था दे मुताबिक कह रहा है कि मैं 1 निमख दे विच पहुंच सकदा हां। इस करके वो पहुंच सकदा है। इस गल दे विच कोई झूठी गल नहीं है। जिहड़ा पुराणा दे विच लिखिया होया है, वो साधारण आदमियां दे वास्ते लिखिया होया, जिहड़े गुरु दे सिख प्रेमी महान ने उन्हां दे वास्ते पंडित जी उन्हें लिखिया होया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच भी आउंदा है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिन्नी किसी दी समर्था हुंदी है उन्नी कोई गल करदा है। सतगुरु जी कहंदे ने कि जे कोई परिवार दा वड्डा मैंबर है, उन्होंने अपने सारे परिवार दा पता हुंदा है, अपने परिवार की सांभ संभाल कर सकता है। जेकर उस तो अगे चलीए तो कोई पिंड का मुखिया सारे पिंड की संभाल करेगा। जेकर उस तो अगे चले जाइए तो प्रांत का, पंजाब का या हरियाणे का जिहड़ा वड्डा है, जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल करदा सांभदा है, वो अपने सारे इलाके ਨੂੰ सांभेगा। इसे तरह करदियां करदियां सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सारी दुनिया की जिहड़ी परवाह है ना, जिहड़ी सांभ संभाल है, वो तो सिर्फ अकाल पुरख ही कर सकता है। मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि भाई गुरदास ने आख्या पंडित जी जिन्नी किसी दे विच समर्था हुंदी है, उसे समर्था के मुताबिक कोई गल करदा है। भावें कि पुराणा दे विच साधारण आदमियों के वास्ते 1 वरे का मार्ग लिखिया है, पर इन्हां दे विच इन्नी समर्था है कि जिन्ने जिन्ने इन्हां ने समय आखे ने, ये उन्हां समयां दे उत्ते पहुंच सकते। श्री ग्रंथ में बहुत हल कहियो, जम नहीं पिखै गुरु जिन लहियो। इस तो इलावा भाई गुरदास जी कहते हैं कि आद बाणी दे विच, ग्रंथ दे विच बहुती जगह दे उत्ते इस तरह के बचन आउंदे ने, जम नहीं पिखै गुरु जिन लहियो, कि जम कदे भी उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे जिन्हां ने पावन पवित्र गुरु का दर्शन कीता हुंदा है। गुरबाणी दे विच पाठ आउंदा है, गुर सेवा जम ते छुटकार, कि गुरु दे सेवा दे नाल जमा तो छुटकारा मिल जाता है, जम लागे नहीं आउंदे। इस तो इलावा यह भी पाठ आउंदा है, अणा हाओ अणा तू अणा छुटै, निकट न जाइए दूत। इस तो इलावा गुरबाणी दे विच एक होर जगह पाठ आउंदा है, दूर रही ओह जन ते बाट। उन्हां दे वास्ते वो जिहड़ा मार्ग है ना, बड़े नेड़े है। नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। उन्हां मनुखां दे, उन्हां सिखां दे लेखे निबड़ जांदे ने जिन्हां नूं पूर्ण सतगुरु दी प्राप्ति हो जांदी। या ते गुर महिमा बहु पारी, नहीं महात्म जाए उचारी। भाई गुरदास जी पंडित जी नूं कहंदे ने कि पंडित जी गुरु दे जस दी महिमा बहुत वड्डी है, कोई भी गुरु दे महात्म नूं जान नहीं सकदा, उचारण नहीं कर सकदा। सुन पंडित चित वत चित माही, कहां कथो उचरो गुर पाही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों भाई गुरदास जी ने इस तरह के बचन आखे, उस वेले कवि जी लिखते ने कि मानो पंडित दी चित्त दी जिहड़ी चितवनी से ना, वो दूर हो गई, संसा खत्म हो गया। कहां कथों उचरों गुर पाहे, मन दे विच पंडित सोचदा है कि जेड़े ऐसे सतगुरु ने, उन्हां दे अगे मैं की कथा बयान कर सकदा। भूत भविखत के ज्ञाता, सगरे जगत पूज बखे आता। पंडित सोचदा है कि बीत चुके समय नूं जाणदे ने, आउण वाले समय नूं जानन वाले ने, सारे जग दे विच पूजनीक ने, मैं इन्हां दे अगे की कथा बयान करांगा। देश बदेशन सिख करोड़, जो सिमरै हाजर तिस होर। देशां विदेशां दे विच सतगुरां दे साजे निवाजे करोड़ां ही सिख ने। जिथे भी कोई सतगुरां नूं याद करदा है
ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਪੰਡਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਥਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਅਗਾਰੀ, ਜਾਨੀ ਪਰ ਭਲੀ ਨਿਰਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕੇਰਾ, ਗਾਹੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕਾਟੈ ਦੁਖ ਮੇਰਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ, ਛਿਮੋ ਜਾਤ ਕੋ ਮਦ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਨੰਦ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਿਮੋ ਜਾਤ ਕੋ ਮਦ ਮੈਂ ਕੀਨਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਗਿਓ ਸੁਨਾਵਣ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰੀ, ਪਾਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਦੇਹੋ ਕੁਮਤ ਬੇਦਾਰੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੁਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕੋ ਅਬ ਕੁਛ ਮਾਨ, ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹਾਨ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸਤ ਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ, ਦਿਜ ਕੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਸੁਹਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ, ਭਇਓ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਪਰ ਬਹੀਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਪੰਡਤ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਐਸੇ ਕਰੀ, ਸਰਬ ਬਾਤ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਸਰਬ ਬਾਤ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਆ ਗਈ। ਪੰਥ ਬਰਖ ਦਿਨ ਕੋ ਜੋ ਕਹਿਓ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਕੋ ਦਿਜ ਬਰ ਲਹਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਦੀਖਾ, ਲੈਣ ਜੋ ਆਇਓ ਆਪ ਲਈ ਸਿਖਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਦੇਖਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਣ ਜੋ ਆਇਓ ਆਪ ਲਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਣ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ,
सब पुराण की कथा उचारी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।